Hello students, this is your Borsha ma'am, and today we will learn another lesson on chapter 8, Air and Water. Today we will continue our lesson with air. In our today's lesson we will learn about various properties of air. Then we will see what are the uses of air, and after that we will learn about the air pollution and the ways to prevent air pollution. So as you know that we were learning chapter 8, Air and Water, and in our previous lesson we have learnt about some parts of air, that means the atmosphere, the composition of air. So let's start our today's lesson. Today at first we will learn about the properties of air. So there are several properties and we here will describe all of them with some activities. The first property is air occupies space. As you know that air is matter and all of the matter occupies some space. So also air occupies some space. You can simply prove it with a balloon. When we blow air inside a balloon, the balloon start increasing its size. তাই তো যখন আমরা বেলুনে হাওয়া ভরি বেলুনটা কি হয় আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তো কেন বেলুনটা ইনক্রিজ করে because the air goes inside the balloon and occupies some space. That's why to give space to the air, the balloon start expanding. এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এয়ার একটা পার্টিকুলার স্পেস অকুপাই করছে। যদি এয়ারটা কোনো স্পেস অকুপাই না করতো তাহলে বেলুনে হাওয়া ভরলে কিন্তু বেলুনটা আগের সাইজেই থাকতো, সাইজটা ওর বাড়তো না। Now going to the next property, air has weight. We can also prove it with some simple example. So first we will take a football that is filled with air. আমি একটা ফুটবল নিলাম, নিয়ে সেটাকে হাওয়া ভর্তি করলাম, ভর্তি করে then we take the weight of that football. আমরা ওই ফুটবলটার ওয়েট করলাম, we will get some value of the weight. After that we blow out all the air from that football. আমরা ওই ফুটবল থেকে সমস্ত হাওয়া বের করে দিলাম. Then again we take the weight of that inflated football. So the weight that we will get will be the different from the first one. From here we can easily tell that air has weight. তো এখানেও একটা অ্যাক্টিভিটি দেখিয়েছে দেখো, we are filling two balloons with air and balance them with a stick. দেখো স্টিকে ব্যালেন্স করেছি, যে দেখা যাচ্ছে যখন দুটো বেলুনই ইকুয়ালি এয়ার দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে তো ওই স্টিকটা একটা ব্যালেন্স পজিশনে রয়েছে। ইফ উই প্রিক ওয়ান বেলুন উইথ আ পিন, দেখো এখানে একটা বেলুনকে আমরা ফাটিয়ে দিয়েছি, তো কি দেখা যাচ্ছে দ্য স্টিক ইজ নো মোর ইন ব্যালেন্স সিচুয়েশন। স্টিকটা কিন্তু আর ব্যালেন্স সিচুয়েশনে নেই, স্টিকটা কিন্তু একদিকে হেলে পড়েছে, তার মানে যেখানে ও ওয়েটটা বেশি পেয়েছে সেদিকে হেলে পড়েছে। তো এই অ্যাক্টিভিটিটা দিয়েও কিন্তু আমরা প্রুফ করতে পারি এয়ার হ্যাজ ওয়েট। তো দ্য থার্ড প্রপার্টি, এয়ার এক্সার্টস প্রেশার। এয়ার একটা প্রেশার এক্সার্ট করে। কিভাবে? ফিল আ গ্লাস উইথ ওয়াটার আপ টু দ্য ব্রিম। একটা গ্লাসের একদম মুখ অবধি আমি ওয়াটার দিয়ে ভর্তি করলাম। কভার দ্য গ্লাস উইথ আ থিক কার্ডবোর্ড। দেন আমরা গ্লাসের মুখে একটা কার্ডবোর্ড চাপা দিলাম। Put your hand on the card and invert it quickly. খুব ওই কার্ডবোর্ডের উপর হাতটা চাপা দিয়ে আমরা খুব ফাস্ট গ্লাসটাকে উল্টে দিলাম। We can see that the card will not fall down. কার্ডটা কিন্তু পড়বে না। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে কেন কার্ডটা পড়ছে না, বিকজ এয়ার ইজ গিভিং প্রেশার ফ্রম দ্য আউটসাইড টু দ্য কার্ড। এয়ার কিন্তু এই যে এই পোর্শনে এয়ার কিন্তু একটা প্রেশার দিচ্ছে, যার জন্য এই কার্ডটা কিন্তু উল্টে পড়ে যাচ্ছে না।
So by this we can prove that air exerts pressure. The next one, air is needed for burning. You also know that air ছাড়া burning কিন্তু possible নয়। কিভাবে আমরা এটা বুঝবো? First, take a candle and light it, then cover it with a jar. একটা ক্যান্ডেলকে জ্বালিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে আমরা ওটাকে কভার করে দিলাম। You can see that after some time the candle extinguished. কিছুক্ষণ পরে দেখবে ক্যান্ডেলটা নিভে গেল। কেন নিভে গেল? Because there was air inside that jar, but when the burning is going on, the air starts decreasing. Specifically air মানে এয়ারের সাথে হয় না, specifically oxygen takes part in burning. যখন এই জারটা দিয়ে আমরা ঢাকনা দিলাম, তো তখন কি হলো, ওই জারের মধ্যে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন ছিল, বাট ওয়েন দ্য বার্নিং কন্টিনিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন রিডিউসেস অ্যান্ড আফটার সাম টাইম দেখা গেল যে দেয়ার ইজ নো অক্সিজেন। তো দ্যাটস ওয়াই দ্য ক্যান্ডেল এক্সটিংগুইশেস। অক্সিজেনের অভাবে বার্নিংটা আর হলো না। This shows that air is necessary for candle or for anything to burn. এই যে আমরা গ্যাস জ্বালাই, we burn woods, we burn petrol or we burn some paper, এই সমস্ত কিছুর জন্যই কিন্তু air is needed. So these are the 4 properties of air. কি? Air occupies space, air has weight, air exerts pressure, and air is needed for burning. Up next we will learn about the uses of air. There are several uses of air. Here we will learn about the most important ones. So first one, air is needed for breathing. We all know that in air there is oxygen, and oxygen is the most important material that all of the living beings use to breathe. আমাদের সবার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় ব্রিদিং এর জন্য। অক্সিজেন is also used by the animals to produce energy. কিভাবে প্রডিউস হয়? The food that we eat after digestion makes the small particles. And when we take oxygen, the oxygen goes into our lungs, and this oxygen from there carried out by the blood to the every part of the body. Then the food is burnt with oxygen, and after that burning the energy is produced. And also as a waste material, carbon dioxide produced, which thrown out from the lungs. This process is called the respiration. তো respiration is a biochemical process. এটা একটা কেমিক্যাল প্রসেস যেটা আমাদের শরীরে হয়, প্রত্যেকটা লিভিং বিংসের শরীরেই হয়। তো এখানে কি হচ্ছে, এখানে we take oxygen through lungs and we eat food, and this oxygen reacts with that food. Basically the oxygen burn the food and produces energy. এই এনার্জিটা আমাদের যে ডেইলি বেসিসে ডিফারেন্ট ওয়ার্কসগুলো থাকে তার জন্য কিন্তু আমাদের শরীরের প্রয়োজন হয়। We need energy to do various types of works, and this energy comes from that oxygen. So air is needed for that, and air also is needed for breathing. Next one, air carries sound. The sound needs some medium to travel from one part to another. Okay, that's why air help that sound to reach to us. Air helps us to listen to the sound around us. কি হয়, সাউন্ড মিডিয়ামের একটা মিডিয়ামের প্রয়োজন হয়। এয়ার হচ্ছে সেই মিডিয়াম যে মিডিয়ামের উপর বেস করে সাউন্ডটা একটা পার্ট থেকে আরেকটা পার্টে পৌঁছতে পারে। কিভাবে এটা হয়? when we speak or clap, যদি আমরা কোনো আওয়াজ করি, the air around us vibrates. আমরা যখন কথা বলছি আমাদের মুখের পাশে যে এয়ারটা, that start vibrating, and this vibration through the air medium reaches to our ears, and
মেক দ্য সেন্সেশন অফ সাউন্ড। তো যদি সাউন্ড না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই সমস্ত কিছুই শুনতে পেতাম না। আমরা হয়তো কথা বলতাম, বাট সেই আওয়াজটা আমাদের কান অবধি গিয়ে পৌঁছতো না, বিকজ উইদাউট এয়ার দ্য সাউন্ড ক্যান নট ট্রাভেল টুয়ার্ডস আওয়ার ইয়ার, আমাদের কান অবধি এসে পৌঁছাতো না। তো সাউন্ড মিডিয়াম বা সাউন্ড প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে বা সাউন্ড শোনার ক্ষেত্রে এয়ার ইজ অলসো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট। Next, that is the air pressure is important in daily life. Air pressure টা আমাদের ডেলি লাইফে অনেক ইম্পর্টেন্ট। কি কি কাজ করে? লাইক সিরিঞ্জ, ড্রপার, ড্রিঙ্কিং স্ট্র, হ্যান্ড পাম্প, many other things work on the principle of air pressure. Air pressure বা atmospheric pressure. What is the meaning of air pressure? Atmosphere প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপর একটা প্রেশার বা একটা চাপ তৈরি করে, ওকে। তো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রেশার, ওকে। এই প্রেশারের উপর বেস করে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি, যেমন ড্রপার, when you put any medicine or when you put a water drop with dropper, here there the air pressure is needed. সিরিঞ্জে করে যখন আমরা ইনজেকশন দিই তখনও এয়ার প্রেশার লাগে। হ্যান্ড পাম্প, যখন আমরা ওই যে নর্মাল যে নলকূপ যেগুলো হয়, যেগুলো আমরা পাম্প করে জল তুলি, সেখানেও কিন্তু যখন আমরা পাম্প করি ওই এয়ার প্রেশারের জন্য কিন্তু জলটা উঠে আসে। তো এয়ার প্রেশার অলসো a very important thing in our daily life. Here we will saw an example where we can prove that the use of air pressure. Here we will take a straw. You know that when we are drinking anything with the straw, we use the air pressure. Straw দিয়ে যখন আমরা কিছু খাই, that may be cold drinks, that may be any other different juices or বিভিন্ন শরবত যখন আমরা খাই, ইন দ্যাট কেস উই ইউজ দ্য এয়ার প্রেশার। কীভাবে? ফার্স্ট উই সাক দ্য এয়ার ইনসাইড দ্য স্ট্র উইথ আওয়ার মাউথ। স্ট্রয়ের মধ্যে যে হলো স্পেসটা থাকে, এয়ার ইজ ফিল্ড উইথ ইন দ্যাট হলো স্পেস। সো ওয়েন উই সাক থ্রু দ্য স্ট্র, দ্য এয়ার ইনসাইড দ্য স্ট্র উইল কাম ইন আওয়ার মাউথ। তো ওই স্ট্রয়ের ওর ভেতরে কিন্তু দেয়ার উইল বি আ ভ্যাকেন্ট সিচুয়েশান, তখন ওই স্ট্রয়ের মধ্যে কিন্তু আর থাকে না, একটা ভ্যাকেন্ট সিচুয়েশান তৈরি হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্য গ্লাস ইনসাইড হুইচ দ্য স্ট্র ইজ প্লেসড, ওই গ্লাসের যে লিকুইডটা রয়েছে তার উপরে যে এয়ার প্রেশারটা থাকে, তখন দেখা যায় যে দ্যাট এয়ার প্রেশার উইল বি ইনক্রিজড দ্যান দ্য এয়ার প্রেশার ইন দ্য স্ট্র। তো দুটো এয়ার প্রেশার থাকে, স্ট্রয়ের মধ্যে একটা এয়ার প্রেশার আর ওই যে লিকুইডটা রয়েছে সেই লিকুইডের ওপরে একটা এয়ার প্রেশার, কারণ এয়ার তো সব দিকেই প্রেশার দেয়, এয়ার চারিদিকে ফ্রি রয়েছে আর সব দিকেই প্রেশার দেয়। তো ওয়েন উই আর সাকিং দ্য এয়ার ইনসাইড দ্য স্ট্র, তো তখন কি হয় যে ওই স্ট্রয়ের ভেতরের এয়ার প্রেশারটা কিন্তু কমে যায় দ্যান দ্য আউটার এয়ার প্রেশার। And as a result, the water rises up or the liquid rises up in the straw as the air pressure above is more than the air pressure of the straw. তো সেই রেজাল্টেই কিন্তু যে লিকুইড বা যে ড্রিঙ্কসটা সেটা স্ট্রয়ের থ্রু হয়ে আমাদের মুখের মধ্যে আসে। তো এখানে আমরা কি দেখছি যে the difference between the air pressure can make the liquid or anything flow. যদি সমান এয়ার প্রেশারটা হতো তাহলে কিন্তু কোনোটা কিছু ফ্লো হতো না, বাট এখানে যেহেতু আমরা স্ট্রয়ের মধ্যে থেকে এয়ার প্রেশারটাকে সরিয়ে নিলাম, তো দ্য আউটসাইড এয়ার প্রেশার উইল বি মোর দ্যান দ্য ইনসাইড, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট দ্য লিকুইড অর দ্য ড্রিঙ্কস রাইজেস আপ ইন দ্য স্ট্র। দেয়ার আর অলসো সাম আদার ইউজেস অফ এয়ার। তো অ্যাজ ইউ নো দ্যাট অক্সিজেন ইন দ্য এয়ার হেল্পস ইন বার্নিং। তো যদি অক্সিজেন না থাকে বা এয়ার না থাকে, বার্নিং ইজ নট পসিবল, বা ফায়ারটাই কিন্তু জ্বলবে না, আগুনটাই জ্বলবে না, কারণ আগুনটাও তৈরি হয় বার্নিং প্রসেসেরই মাধ্যমে। ফর দ্যাট উই নিড অক্সিজেন। এয়ার অলসো ইউজড ইন ফিলিং টায়ার টিউবস আর ফুটবল। এগুলো ফিল আপ করতে এয়ার ফিল্ড যে অবজেক্টগুলো, টায়ার টিউব, ফুটবল বা বিভিন্ন এয়ার ফিল্ড যে পিলোগুলো আছে সেগুলো ফিল আপ করতে লাগে। নাইট্রোজেন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিয়েন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য এয়ার। নাইট্রোজেন ইজ অলসো ইউজড ইন মেকিং মেনি ফার্টিলাইজার, বা এটা কিন্তু প্লান্টের নিউট্রিশনের ক্ষেত্রেও খুব জরুরি।
ঠিক আছে, নাইট্রোজেন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট। নাইট্রোজেন কিন্তু প্রোটিনের একটা এলিমেন্ট উইচ ইজ দ্য বডি বিল্ডিং এলিমেন্ট, সেটা প্লান্টসের হোক সেটা অ্যানিমালসের হোক। তো সেখান থেকে নাইট্রোজেনটাকে ইউজ করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফার্টিলাইজার কিন্তু তৈরি করতে পারি। The marine plants and animals use air which is dissolved in water. You know that oxygen dissolved in water, অক্সিজেন কিন্তু জলে মিশে থাকে, তো যার মাধ্যমে কিন্তু জলে যে থাকা যে প্লান্টস বা অ্যানিমালস, অক্সিজেন না কার্বন ডাইঅক্সাইডও জলে মিশে থাকে, তো তার ফলে জলে থাকা যে প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস দে ক্যান ব্রিথ। Wind also a source of energy. Using that energy we can produce electricity and do mechanical work. উইন্ড এনার্জি ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ এনার্জি, যেটাকে বাতাসটা যে ফ্লো করছে, উইন্ডটা যে ফ্লো করছে এয়ারটা, সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন জিনিস করতে পারি। নর্মালি আমরা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করি, উইন্ড মিল চালাই, এইগুলো কিন্তু এয়ারের দ্য ডিফারেন্ট আদার সাম ইউজেস। নেক্সট we will learn about the air pollution. We all know that air is a very precious resource to all of us. We humans or other living beings cannot survive without air. Besides, without air, the earth will be a cold, dry, silent and lifeless planet like the other planets. But knowing air is a precious resource, we cannot protect it. Rather, we are contaminating it by releasing different unwanted poisonous gases from factories, power stations and different vehicles. তো কী করছি আমরা, কিন্তু এয়ারকে প্রোটেক্ট করছি না, রাদার দ্যান উই মেকিং ইট ডার্টি বাই ডিফারেন্ট পয়জনাস গ্যাসেস দোজ আর এমিটিং ফ্রম ভ্যারিয়াস ফ্যাক্টরিজ, ভ্যারিয়াস পাওয়ার স্টেশনস অ্যান্ড ভ্যারিয়াস ভেহিকলস। দিস কন্টামিনেশন অফ এয়ার with undesirable substances is called the air pollution. এই যে এয়ারটা নোংরা হচ্ছে by this different unwanted substance, এই জিনিসটাকেই কিন্তু আমরা বলছি air pollution. And the polluted air can also cause several diseases like asthma, bronchitis, etc. Mainly polluted air can cause the diseases of our respiratory system like cough, asthma, ব্রঙ্কাইটিস যেগুলো বললাম, এছাড়াও লাং ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া ভ্যারিয়াস যে লাংস রিলেটেড প্রবলেমগুলো সেগুলোও কিন্তু এই পলিউটেড এয়ার থেকে হতে পারে। Now how can we prevent this air pollution? There are various ways of prevention. The most important way is more and more tree plantation. The more we plant trees, the more we will get fresh air. Because trees absorb the harmful substances from air. Harmful substances means like carbon dioxide, different harmful gases. They absorb it from air and gives us fresh air. That's why this is the most important thing to prevent air pollution. Apart from this, the car engines should be designed to produce less exhaust. Car engines গুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে তারা লেস গ্যাস emit করে, and we have to check the engines of car and also service it without any further failure. আমাদের একটা পার্টিকুলার ডিউরেশন পর পর কিন্তু আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনগুলো সার্ভিস করাতে হবে, আদারওয়াইজ দে উইল emit more and more harmful gases. Also we have to use lead-free petrol that can emit less harmful gases, and also apart from the নর্মাল রিসোর্সেস যেগুলো নর্মালি আমরা ইউজ করি, যেমন কোল, পেট্রোল, ডিজেল, এগুলোর পরিবর্তে ইফ উই ইউজ দ্য ন্যাচারাল রিসোর্সেস, যেমন সানলাইটের যে এনার্জি মানে সোলার এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, এগুলো যদি আমরা ইউজ করি ফর দ্য হিটিং অ্যান্ড বার্নিং প্রসেস, দ্যাট উইল কিন্তু রিডিউস এয়ার পলিউশন। Factories should use filters in chimney before releasing the fumes of the air. ফ্যাক্টরির চিমনি থেকে বেশি পরিমাণে যে পয়জনাস গ্যাসগুলো বেরোয় সেগুলোকে আটকানোর জন্য ফ্যাক্টরিজ হ্যাভ টু ইউজ ফিল্টার ইউজ করতে হবে চিমনিতে, যাতে পয়জনাস গ্যাস যত সম্ভব বেশি ফিল্টার করে যতটা সম্ভব কম লেস হার্মফুল গ্যাস রিলিজ করা যায়। So these are the prevention methods of air pollution. So this is our today's lesson.
where we have learnt about the various properties of air, the uses and importance of air, and also we have learnt about the air pollution and how can we prevent the air pollution.